CBSE 10th Standard Chapter 8 Introduction to Trigonometry. The word trigonometry is derived from the Greek words tri meaning three, gon meaning sides, metron meaning measure. The trigonometry is a study of the relationship between the sides and the angles of a triangle. In this chapter, we will study the ratios of sides of the right angle triangle with respect to its acute angles. The values of trigonometric ratios for angles of measure between 0 degree and 90 degree. Then we will also calculate the trigonometric ratios for some specific angles and establish some identities involving these ratios, which are called trigonometric identities. It is useful tool for engineers, scientists and surveyors, and it is applied in seismology and navigation. There are three basic ratios in trigonometry, each of which one side of the right angle triangle is divided by another. There are the three ratios are sin theta, cos theta, tan theta. We given is in the table the name of the angle, related measurements and relationship. See, this is a SINE. We pronounce as a sine. This is the figure. This is a theta. Theta means that unknown angle. A, B, C. The B is a right angle. So theta is here. This is a opposite side divided by hypotenuse is called sin theta. Sin theta is opposite side by hypotenuse. The next one is cosine, that is called short method cos theta. This is a theta. This is a opposite side. This is a adjacent side. This is a hypotenuse. Here this is a adjacent side divided by hypotenuse is called cos theta. Adjacent side by hypotenuse. The third one is tan theta. That is, this is a theta. This is a opposite side. This is a adjacent side. So opposite side by adjacent side is tan theta. The tan theta equal to opposite side by adjacent side. The reciprocals of 1 by sin theta is called cosecant theta. It's a cosecant. The full form it is a cosecant. We call cosecant theta. The cosecant theta is a reciprocal of sin theta. So this is a theta. This is a hypotenuse by opposite side. That is a cosecant theta. Hypotenuse by opposite side. The second one secant. That's secant theta. 1 by cos theta is equal to secant theta. The hypotenuse by adjacent side. So secant theta equal to hypotenuse by adjacent side. The third one is 1 by tan theta equal to cot theta. Cot theta means adjacent side by opposite side. So cot theta equal to adjacent side by opposite side. 10th Standard CBSE Chapter 8 Introductions to Trigonometry. Example 1. Find the 6 trigonometrical ratios of the angle theta using the given diagram. Here theta is given. Theta means it is an unknown angle. அப்படின்னு நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம். புரியுதுங்களா? அதுதான் ஒரு ரைட் ஆங்கிள் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. ரைட் ஆங்கிளில் 90 டிகிரிக்கு ஆப்போசிட் எப்பயுமே ஹைப்போட்டினஸ் வரும். புரியுது இல்லைங்களா? அப்போது இது 90 டிகிரி ஏ வந்துச்சுன்னா பி அண்ட் சி தான் நம்மளுக்கு என்னவாக இருக்கும், தீட்டாவாக இருக்கும். இங்கே தீட்டா பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு எதில் வச்சுருக்கோம், பியில் இங்கே நம்ம மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். புரியுது இல்லைங்களா? அப்போ தீட்டா இங்கே மென்ஷன் பண்ணுறதுனால இது ஆப்போசிட் சைடாக நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம். இதை ஹைப்போட்டினஸாக கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம். சில இடத்துல என்ன சொல்லுவாங்க, இது அட்ஜசன்ட் சைடை நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம். இந்த அட்ஜசன்ட் சைடை என்ன சொல்கிறாங்க, பேஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. இதை என்ன செய்வாங்க, பர்பண்டிகுலர்னு கூட சொல்லுவாங்க. இந்த ஹைப்போட்டினஸை என்ன செய்வாங்க, ஹைப்போட்டினஸ்ன்னு நம்ம சொல்லிக்குவோம். புரியுது இல்லைங்களா? இப்போது நம்மளுடைய சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனுக்கு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் தீட்டாவை ஆப்போசிட் சைட், இது ஹைப்போட்டினஸ், இது அட்ஜசன்ட் சைடு நம்ம இங்கே எடுத்துக்கிறோம். புரியுது இல்லைங்களா? இப்போது ஹைப்போட்டினஸ் ஆல்ரெடி அவங்க என்ன செஞ்சுருக்காங்க, கொடுத்துருக்காங்க. 25 டயக்ராம்லேயே கொடுத்துருக்காங்க. அதேமாரி ஹைப்போட்டினஸ் 25 கொடுத்தோன்னா ஆப்போசிட் சைடும் 7 கொடுத்துருக்காங்க.
இந்த அட்ஜசன்ட் சைடு அது மட்டும் கொடுக்கல, புரியுதுங்களா? அது மட்டும் கொடுக்காம இது 2 சைடு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அக்கார்டிங் டு த பித்தாகரஸ் தியரம் படி நம்ம என்ன செய்கிறோம், ஃபஸ்ட்டு எது நம்மளுக்கு ரெக்யர்மெண்ட்டு ஏபி, அதாவது அட்ஜசன்ட் சைடு இல்லைங்களா? அந்த அட்ஜசன்ட் ரெக்யர்மெண்ட் ஆனதுனால ஏபி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு எதில் இருக்கிறதுல இல்லை பிக்கஸ்ட் சைடு எது, ஹைபாட்டினூஸ் தான். அதனால் பிக்கஸ்ட் சைட்லேருந்து சப்ட்ராக்டட் பை த ஆப்போசிட் சைட், அது ஹைபாட்டினூஸ் சப்ட்ராக்டட் பை ஆப்போசிட் சைட் இல்லைங்களா? அப்போ பிசி ஸ்கொயர் எவ்வளவு 25 ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏசி எவ்வளவு 7 ஸ்கொயர், அதாவது ஏபி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு பிசி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏசி ஸ்கொயர். ஏபின்னு போட்டுட்டு இந்த ஸ்கொயருக்கு பதில் இங்கே ஸ்கொயர் ரூட்டாக நம்ம போட்டுக்கிறோம், வேறு ஒன்றும் கிடையாது. இந்த ஏபி இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த 2 எடுத்துகிட்டு பவர் எடுத்துகிட்டு இங்கே ஸ்கொயர் ரூட்டாக போட்டுக்கிறோம். அப்போ ஏபி வந்து 25 ஸ்கொயர் மைனஸ் 7 ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் ரூட்டில் போட்டிருக்கோம். ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 25 இன்ட்டு 25 எவ்வளோ வரும் 625 இல்லைங்களா? அந்த 625 நம்ம இங்கே போட்டுட்டோம். மைனஸுக்கு மைனஸ் போட்டுடுறோம். 7 சார் எவ்வளவு 49 வருது, அதையும் நம்ம போட்டுடுறோம். புரியுது இல்லைங்களா? அடுத்தது 625லேருந்து 49 போயிடுச்சுன்னா 576 அப்படின்னு நம்மளுக்கு கிடைக்குது. அதாவது ஏபி ஈக்குவல் டு 576னா ஸ்கொயர் ரூட்டு கண்டுபிடிச்சோம்னா ஏபி ஈக்குவல் டு எவ்வளோ கிடைக்கும் நம்மளுக்கு 24 அப்படின்னு நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இல்லைங்களா? ஸோ அப்போ ஏபியும் நம்ம என்ன செஞ்சாச்சு 24ன்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு. புரியுது இல்லைங்களா? அதனால தான் ரெட்டில் போட்டிருக்கோம் நம்பர். மற்றதெல்லாம் 25 அண்ட் 7 எல்லாம் பிளாக்கில் போட்டிருக்கோம். காரணம் என்ன, இது நம்ம கண்டுபிடிச்சது, அதனால் இந்த அட்ஜசன்ட் சைடை மட்டும் இப்படி மென்ஷன் பண்ணிட்டோம். அடுத்தது நம்மளுக்கு என்ன கேட்குறாங்க, 6 ட்ரிக்னாமெட்ரிக்கல் ரேஷியோஸ் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. 6 ட்ரிக்னாமெட்ரிக்கல் ரேஷியோஸ்ன்னு என்னது, சைன் தீட்டா 1, காஸ் தீட்டா 1, டேன் தீட்டா 1. 1 சைன் தீட்டா தான் கொசிகன் தீட்டான்னு பார்க்குறோம், 1 காஸ் தீட்டா தான் சீக்கன் தீட்டான்னு பார்க்குறோம், 1 டேன் தீட்டா தான் காட் தீட்டா. புரியுது இல்லைங்களா? இந்த ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்க 3 ட்ரிக்னாமெட்ரிக்கல் ரேஷியோஸோட ரெசிப்ரோக்கல்ஸ் தான் என்னது, கொசிக்கன் தீட்டாவும் சீக்கன் தீட்டாவும் காட் தீட்டாவும் அப்படின்றத நம்ம ஞாபகத்தை வச்சுக்கணும். புரியுது இல்லைங்களா? சரி, இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம், ஒவ்வொன்றுத்தையும் நம்ம இங்கே இப்போ கண்டுபிடிக்க போகிறோம். நம்மளுக்கு சைன் தீட்டா அப்படின்னு சொன்னோம்னாலே என்ன ஞாபகத்துக்கு வரணும், ஆப்போசிட் சைட் பை ஹைபாட்டினூஸ். சைன் தீட்டா எங்கே இருக்குது, இங்கே இருக்குது. அப்போ ஆப்போசிட் சைடு என்னது 7, ஹைபாட்டினூஸ் என்னது 25. அப்போது 7/25. புரியுது இல்லைங்களா? அதை இங்கே நம்ம மென்ஷன் பண்ணும்போது அந்த சைடுக்குள்ளே என்னது ஏசி பை பிசி, அதாவது 7/25. அதான் ஏசி பை பிசி ஈக்குவல் டு 7/25. புரியுது இல்லைங்களா? அடுத்தது அதேமாரியே காஸ் தீட்டா அட்ஜசன்ட் சைட் பை ஹைபாட்டினூஸ். அப்போ அட்ஜசன்ட் சைட் பை ஹைபாட்டினூஸ், அட்ஜசன்ட் சைட் என்னது ஏபி, ஹைபாட்டினூஸ் என்னது பிசி. அப்போது ஏபி பை பிசி, அப்போது 24/25. புரியுது இல்லைங்களா? போட்டாச்சா நம்ம இங்கே. அடுத்தது நம்மளுக்கு என்ன கேட்குறாங்க, டேன் தீட்டா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அப்போ டேன் தீட்டாக்கு என்னது கண்டிஷன், ஆப்போசிட் சைட் பை அட்ஜசன்ட் சைட், அதாவது ஆப்போசிட் சைட் தீட்டாவுக்கு ஆப்போசிட் சைட் எது ஏசி. அப்போ ஏசி பை ஏபி அட்ஜசன்ட் சைட், அப்போது ஏசி பை ஏபி 7/24 இல்லைங்களா? அப்போ 7/24. புரியுது இல்லைங்களா? ஸோ இதை அப்படியே ரெசிப்ரோக்கலாக இங்கே வருது, வேறு ஒன்றும் கிடையாது. அதுதான் கொசிக்கன் தீட்டா. 1 சைன் தீட்டான்றது இது ரெசிப்ரோக்கலாக வரும்போது கொசிக்கன் தீட்டான்னு வருது. ஹைபாட்டினூஸ் மேலே வந்துடும், ஆப்போசிட் சைடு கீழே வந்துடும். அப்போ பிசி பை ஏசின்னு மாறிடும். அதேமாரி இங்கே என்ன ஆகிடும், 7 கீழே வந்துடும், 25 மேலே போயிடும். அப்போ 25/7. புரியுது இல்லைங்களா? அதேமாரி சீக்கன் தீட்டான்னு சொல்லும்போது நம்மளுக்கு என்ன வந்துடும், இந்த 25 மேலே வந்து 24 கீழே வந்துடும். அப்போ 25/24 தான் சீக்கன் தீட்டா அப்படின்னு நம்ம மென்ஷன் பண்ணுறோம். அதேமாரி காட் தீட்டா இதோட ரெசிப்ரோக்கல், அப்போ என்னது 24/7, அதுதான் காட் தீட்டா. இப்படி 6 ட்ரிக்னாமெட்ரிக்கல் ரேஷியோஸை ஒரு சைடு கொடுக்காம ஏதாவது 2 சைட்ஸ் கொடுத்துட்டு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளிருந்து ஒரு சைடை வந்து நம்ம அக்கார்டிங் டு த பித்தாகரஸ் தியரத்தில் கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த வேல்யூவில் நம்ம அந்த சைன் தீட்டாவையும் காஸ் தீட்டாவையும் டேன் தீட்டாவையும் போட்டுட்டு அதோட ரெசிப்ரோக்கல்ஸான சைன் தீட்டாவுக்கு வந்து கொசிக்கன் தீட்டாவும், காஸ் தீட்டாவுக்கு பதில் சீக்கன் தீட்டாவும், டேன் தீட்டாவுக்கு பதில் காட் தீட்டாவும் போட்டு அந்த வேல்யூஸை எழுதிட்டாலே நம்மளுக்கு ஃபுல்லாக மார்க் வரும். புரியுது இல்லைங்களா? இப்படி அழகாக நீங்கள் போட்டு பார்த்து முதல்ல புரிஞ்சிக்க ஆரம்பிச்சுக்கோங்க. ஈஸியாக உங்களுக்கு என்ன செய்யும், ட்ரிக்னாமெட்ரிக் நல்லா புரிய ஆரம்பிக்கும். புரியுது இல்லைங்களா? புரியலன்னா ஒரு தடவைக்கு தயவுசெய்து 2-3 வாட்டி நீங்கள் என்ன செய்யுங்க, ப்ராக்டிஸ் பண்ணி நல்லா வீடியோவை பாருங்கள். புரிஞ்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கு அழகாக புரிய வரும். புரியுது இல்லைங்களா?